हरि ओम नमस्ते गुरुजी. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇವರು ಗೋಪಾಲ್ ಗುರುಜಿ 7:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. 7:30 ವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾಡಿ ಶಿವು ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाहुं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम अग्ने नय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् द्विजोध्यस्मज्जूराणमेनो भो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम्. दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णा रथेस्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्. निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु. अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम नमस्ते. Beautiful. So today we are having the beautiful Upanishad, one of the important Upanishads as people have selected in tradition, 10 Upanishads. Among 10 Upanishads, the Prashna Upanishad is important also, and there are commentaries many on this because this is a dialogue between the Rishis and Maharshis. And again, Padpalada Maharshi is a top Rishi who has been responsible for Atharvaveda to come into being. So we have got Paipalada recension of the Atharvaveda, very available, popular also. And among several recensions that Veda Samhitas have got, the Atharvaveda also known for that. And in fact, the Atharvaveda has got various names. So names of Atharvaveda is an interesting article written by my guru, Dr. G.V. Devasthali, long years back in the journal by name Indian Antiquary or so, coming from Bombay. And he was editor also, I believe. So he has written on some of the Upanishads and all that. Anyway, so the Atharvaveda, and even my guru, Dr. B.R. Modak, professor of Sanskrit and Pali and all that in Karnataka University, he also is very deep in these subjects. Atharvaveda Parisishtas also he worked on for 6 years and more, got his PhD. So to say that the Prashna Upanishad is very important because we are getting the answers from the mouth of a great, great Maharshi on one hand. At the same time, the answers given by him are understandable and convincing also.
So there are 6 rishis who put some 6 questions, and there are 6 chapters in this Prashna Upanishad. And each chapter is a question, each a chapter is the answer to that in his. So thereby you understand a comprehensively Prashna, Pariprashnanava. So how do you get knowledge? Knowledge regarding anything, but Adhyatma Vidya is important. So about your own self, you must have knowledge, because Atma Vidya is important. Atma Anubhava is important. Atma Moksha, rather Atma Agni. See, Atma Agni. So, Atma is a very powerful potential content in our body, apart from all the members of the body, and which are working because of the urging done by Paramatma, seated himself in all the parts of our body inside. That's what you understand from Durga Saptasati or Ramaraksha Stotram or the Siva Kavacham or all these Kavacha Stotras, Raksha Stotras will tell you that our body is divine. And in the divine body, there are so many divine reactions and actions and thinking or processing, thought process is going on. So one of the important things here in the first section of the Prashnopanishad, we have come to note down that there are all the rishis who wanted to get knowledge and answers from Pippalada Maharshi are not ordinary. They are, who are they? Brahmaparaha, Brahmanishtaha, Param Brahman Veshamanaha, Tapasvinaha. See, they know what is Brahma, but they want to know the Parabrahma. That is Ishvara of Ishvaranam or Ishvari of Ishwarinam. ಆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಈಶ್ವರಾಣ. And Lalita Sahasranama, which we are going to do today, even today or tomorrow morning for you, is about Ishwari. Because Sri Mata, there is no higher word than Matru Shabda in the world. So in our entire vocabulary, Mata and Shabdakirostu, Gambhiryavada, Artha, Gaurava, etc., no other word has got. And even Gayatri Mantra also is being likened to the mother mantra of all that. It is like a motherboard. So that's why Nagayatriya Param Mantram Namatu Paradaivatam Mantra. Gayatri is equal to Mata is equal to Param. ಅಷ್ಟೊಂದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಹ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್. Wherever there is Brahma Jnanam coming up, they are present there. Wherever there are discourses on Brahma, people are there. So the spirituality is important. And Brahma Nishtaha also. See, they don't swerve from any other, from that Brahma Anveshana. They are totally engrossed in trying to explore by themselves the knowledge about Brahman. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯಂತಂ. ಕಾಳಿದಾಸ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನದರ್ ಆತ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ನೌನ್ ನಾಮವಾಚಕಂ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮಿ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಃ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ವಾ, ನೀನು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಶಬ್ದ ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್? ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತ್ವಂ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನಂ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಘನಪೂರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನ. ಸೊ ದೇಸೇ ದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ವೇಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನೇ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the Atma, talks about the Brahma Anveshana, talks about all these things. That's why
It is called Mahanarayana. See, Narayana is A, Mahanarayana is Z. ಸೊ ಅಂಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಡೂ ತಪಸ್ ಫಾರ್ 1 year. ಸೊ ಆ 1 year ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಈಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವತ್ರನೂ ಪ್ರಜಾ ಅಹೋ ಪ್ರಜಾ. ಈ ಅಹೋ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸೊ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಸ್ 2 people ಆರ್ ಸೇಮ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅನದರ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಗೋ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, in fact, my professor, Dr. Krishnamurthy, was telling, yeah, we have got to study and write on the history of taste in the literature. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ರುಚೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದು ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಸಮ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಸಮ್ ಲವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ and love dramas. Some people like adventurous ones. So the taste and outlook for people is altogether different. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ he is called ಪ್ರಜಾಪತಿ. ದಟ್ ಈಸ್, his work is only to keep on creating A, B, C, D and like that. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ he has not kept quiet. He has given them the wealth and ಪ್ರಾಣಂ ಆರ್ ಆಯು. ಸೊ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರಶ್ ಇರೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ 1-2-4 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೀಟು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಜಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಏನು. ಸೊ ಆಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ದುಃಖ, ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತರಹ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್. ಅವನು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅವರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಆಗಲಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಆಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೈಟ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಾಟ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೋ cold. But anyway, Surya Bhagavan is constant in the sky. He will not disappear any time. So that's why the pranam is constantly working in the people. And ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 16th ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಜ್ಜಹ ವೈ ತತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ರತಚರಂತಿ ತೇ ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯಂತೆ ತೇಷಾಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಃ ಯೇಷಾಂ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಯೇಷು ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತೇಷಾಮಸೌ ವಿರಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ನ ಯೇಷು ಜಿಹ್ವಂ ಅನುತಂ ಅನೃತಂ ನ ಮಾಯಾ ಚೇತಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋಪರಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನ. ಸೊ ಈ ಯಾರು ಈ ಮಿಥುನ ವ್ರತವನ್ನು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಯೇಷಾಂ ತಪೋಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಯೇಷು ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತೇಷಾಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಚ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜಿಯನ್, something like Bangalore or Madras or Delhi. But here in these places we have got motley or all variety. But there
There is no asamata. Everything is same. Everybody is happy. Everybody, so they will be always in the companionship of Brahma. And whenever Brahma calls for seminar, all rishis are present. Anyway, Brahmaloka Varnana and Brahmaloka Anubhava, Brahmaloka Prapti, ಇವೆಲ್ಲ something to be sought after and to be experienced. ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಾನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯ, ಅದು ಸ್ವಾನುಭವ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ತಪಸ್, ಥ್ರೂ ವರ್ಕ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತೀವಲ್ವ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈ ಕೆಸರು ಆರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, they are born in water, they grow in water, they give you phalam in water, they get cooked in water, they get digested in the water. ಸೊ ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ we have completed. Now in the second chapter again, we have another set of questions and which are being asked by Vaidarbha, Bhargavo Vaidarbhi, Papracha. ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಹೋಗಿ, ಭಗವನ್ ಕಚ್ಚೇವ ದೇವಾಹ ಪ್ರಜಾ ವಿಧಾರಯಂತೆ ಕತರ ಏತತ್ ಪ್ರಕಾಶಯಂತೆ ಕಹ ಪುನರೇಷಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಇತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಅನ್ನೋ ಸಾಧನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ದೋ ಯು ಬೈ, if you are not satisfied with what you buy, take home, again you can return it. And that kind of advantage is there. But while returning also, there is some conditions. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಭಗವನ್ ಕತ್ಯೇವ ದೇವಾಹ ಪ್ರಜಾ ವಿಧಾರಯಂತೆ. ವೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯಾಸ್. ಪ್ರಜಾ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವತ್ವ ಇರೋವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಆ ಮಾನವತ್ವವನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ತರಹ, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ತರಹ, ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ, ಆಟವಿಗರ ತರಹ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅರಣ್ಯ ರೋದನ, ಅರಣ್ಯ ಬಲಂ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಧಾರಯಂತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಧಾರಣ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಇವರು ದೇವರು, ಅವರು ಪ್ರಜಾ. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮ ಮಹಿಮ ವಿತರಣ ಎರಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಟು ಶವರ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಂತೆ ಮನುಷ್ಯ, ದೇವರಂತೆ ಕಣ್ಣು, ಇವು ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕತರಹ ಏತದ್ ಪ್ರಕಾಶಯಂತೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರೋರು, ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿರುವ ಮಾನವರು, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಜಾ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಕೊಬ್ಬು, ತನಕೋಪಮೆ ತನಗೂ ಶತ್ರುವು. ಕೋಪ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಮ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೋಧ, ನಿನ್ನ ಈರ್ಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್
ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಆದರೆ ಆ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಫೆಲೋ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನು ತಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪೌನ್ಸ್ ಆನ್ ದುರ್ಗಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪಾನಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್ ಓಪನ್ಲಿ, ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ಮಹಾಸುರ ಯಾವತ್ ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ ಯಾವತ್ ಮದ್ಯಂ ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ. ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕುಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಗರ್ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪುರೋಹಿತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ನಾಷ್ಟಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಈ ನಾಷ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಪುರೋಹಿತ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ ನಾಷ್ಟಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕತರ ಏದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠರು ಯಾರು? ಆಶಿಷ್ಠೋ ದೃಢಿಷ್ಠೋ ಬಲಿಷ್ಠ ತಸ್ಯೈವಂ ಪೃಥ್ವೀ ಸರ್ವಾ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾ ಸ್ಯಾತ್. ವಾಸನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೇನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಶಿಷ್ಠೋ ವಸಿಷ್ಠೋ. ಸೊ ತಸ್ಯೈವ ಪೃಥ್ವೀ. ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಶಿಷ್ಠೋ ವರಿಷ್ಠೋ ಗರಿಷ್ಠ. ಈ ಆಶಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವರಿಷ್ಠ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಗರಿಷ್ಠ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಶ್ರುತ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇನೋ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಯಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಂತ ಜನ ಬೊಮ್ಮಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಕ್ಷೇವ. ಬಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಕೆಲವರು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಸಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರಿಷ್ಠಾಸ್. ಯು ಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇರೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬದ್ಧ ಆಗಲಿ ಸುಬದ್ಧ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಅಬದ್ಧಂ ವಾ ಸುಬದ್ಧಂ ವಾ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರೋ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬದ್ಧ ಆಗಲಿ ಸುಬದ್ಧ ಆಗಲಿ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರೋ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್, ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಏಷಾಂ ವರಿಷ್ಠ. ಈ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಆನ್ಸರ್, ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ ಆಕಾಶೋ ಹವಾ ಏಷ ದೇವಃ ವಾಯುಃ ಅಗ್ನಿಃ ಆಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಾಂಗ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶೋ ಹವಾ ಅನ್ನೋವಾಗ ಹಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡೀಡ್ ಆಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ದೇವ ವಾಯು ವಾಯುದೇವ, ಯಾರು ಅಗ್ನಿದೇವ, ಆಪೋ ದೇವ, ಪೃಥಿವೀ ದೇವ ದೇವತಾ, ವಾಂಗ್ ದೇವತಾ, ಚಕ್ಷುರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೋತ್ರಂ ದೇವ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೇ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ಅಭಿವದಂತಿ ವಯಮೇತದ್ ಬಾಣಂ ನವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಃ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು, ಯಾರು, ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಆಪ ಪೃಥಿವೀ ವಾಕು ಮನಃ ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ
ಅವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ವಯಂ ಏತದ್ ಬಾಣಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ. ಈ ಬಾಣ ತರಹ, ಬಾಣ ಅಂದರೆ ದಿ ಆರೋ. ಸಿ ದಿ ಆರೋ, and when once the arrow is released, it is hard for anybody to stop the arrow. ಅಂದ್ರೂ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಪ ಕೊಡೋದು, ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರಹ ವಿಧಾರಯಾಮಃ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಬಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಾಣಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಃ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಆಪೋಹ, ಪೃಥ್ವಿ, ವಾಕು, ಮನಸ್ಸು, ಚಕ್ಷು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ದೇ ಟಾಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಆ್ಯರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಾನ್ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ ಮಾ ಮೋಹಮಾಪದ್ಯಥ ಅಹಮೇವೇಥ ಪಂಚಧಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ಏತದ್ಬಾಣಂ ನವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ರಾಣ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, they become persons or personified, and they become the characters, and they try to talk to. Therefore, something like we have got one separate drama literature or literaturally, they are all called spiritual things. For example, we have got one beautiful drama in Sanskrit called as Prabodha Chandrodayam anta. ಆ ಪ್ರಬೋಧ ಚಂದ್ರೋದಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ such kind of dramas and literature is there also. Another kind of literature in our Sanskrit. Probably in other literature also they will be having the Prabodha Chandrodaya, Suryodaya, etc. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಕವಿಗಳಿದಾರಂತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನ್ ಋಷಿ ಕುರುತೆ ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಋಷಿತುಲ್ಯರೇ, ಆ ಋಷಿಗಳೇ. ಕಾಳಿದಾಸು ಮಹಾಋಷಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಇಸ್ ಋಷಿ, ಭಾವಭೂತಿ ಇಸ್ ಅ ಋಷಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಋಷಿಗಳ ತರಹನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕಾಶವಂತಿ ತಾನ್ ವಯಮೇತದ್ಬಾಣಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಃ. ಸೊ ನಾವೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ವಿಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಸೊ we are all getting divided in our own respectives and working like the arrows. ಅಂತ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು. ಸೊ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾನ್ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ. ತಾನ್ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ವರಿಷ್ಠ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆ ವರಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು, ಮಾ ಮೋಹಂ ಆಪದ್ಯಥ. ಈ ಮೋಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಷನಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈವ್ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಇರುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಹ. ಮೋಹ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲವ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೋಹ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೋಹಗರ್ತ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ದುಃಖ. ಅದನ್ನೇ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೋಹ್ಯಂತೆ ಮೋಹಿತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋಹಮೇಷ್ಯಂತಿ ಕೇಚನ ಮೋಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು చేస్తారంటే, ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೋಹಂ, ಮಾಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಾಯದಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್.
ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅನ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. Just one example, supposing in a temple where there are mirrors arranged for Devi at one chambers, even Kalyana Venkatramana Swami temple or other temples, or in Alsur also, in Someswara temple, everywhere, some that kind of arrangement has been done. Mirrors or chambers ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಗ್ರಹಾಸ್ ವಿಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರಮ್, and it will be very interesting to observe that if you are conscious. So our Swamiji was telling a story. A dog entered by chance into that mirror chambers, and the dog found another dog and another dog. So it went on barking, barking, jumping, barking, jumping, and thinking that, dogs don't keep quiet when it sees other dog. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಡಾಗ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೇರ್. ಹಿ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಡಾಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಮಂಗಳಹಾರತಿ ಫಾರ್ ದೇವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇವಾಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಾಗ್? ಸೊ ಅದು ಆ ಮಾಯ ಅನ್ನೋದು, ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ವಿವೇಕ ಏನೋದು ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಿವೇಕ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಆ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ he will just imagine ಅಮ್ಮವಾರು is having the reflections in various mirrors arranged here, and so one time if I do Mangala for goddess here, then all the images also get the power or the puja like that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹಮಾಪದ್ಯಥ, ಏನಂತ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಹಂ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಸೊ ದಿ ಋಷಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಮೋಹಂ ಟು ಬಿ ಅಹಮೇವೈತತೋ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಚಧ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿವಿಜ್ಯ ಏತದ್ಬಾಣಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಿ. ಸೊ ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನಾಸ ಪ್ರಾಣ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಪಂಚವಿಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು, ಅದು ಇದು ಇಂಡೈಜೆಷನು, ಏನೋ ಒಂದು ಪೀಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಪೀಡ ಆರ್ ವಾಯುಪೀಡ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಯುಪೀಡೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್. Plenty of oxygen will be there in the right in the morning when you go around the tree side. ಗಿಡಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದಟ್ ಹೆರ್ಬಲ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಹೆಲ್ದಿ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧವಾದ ಔಷಧಿಗಳಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಆ ಔಷಧಿಗಳಿರೋ ವೃಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ಧನ್ವಂತರಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಔಷಧ ಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಮೃತಕಲಸಹಸ್ತಾಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಕಾಯ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಪಂಚಧಾ ಭಿನ್ನಂ ಭವತಿ. ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಬಾಣ ತರಹ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯರೋ ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Supposing something is there, gas ಇದ್ದರೆ it will be giving lot of pain also. ಒಂಥರ ಪೇನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೇನ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರಹ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ತುಂಬ ದರ್ದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತರಹ, ಆ ಪೇಯ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರೋ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಧಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ಏತದ್ಬಾಣಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ? ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೋಹ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಹೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಓದ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾನ್ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣ ಉವಾಚ. ಇದು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ತೀರ ನನಗೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಭಿಮಾನಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ ಅಥ ಇತರೆ ಸರ್ವ ಏವ ಅಭಿಮಾನಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ ಇತಿ ಇತರೆ ಸಾರಿ ಸರ್ವ ಏವ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತಿ. ತದ್ಯಥಾ ಮಕ್ಷಿಕಾ ಮಧುಕರರಾಜಾನಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವ ಏವ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತ ಏವಂ ವಾಂಗ್ ಮನಃ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ತೇ ಪ್ರೀತಾಃ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ತುವಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಮಧು, ದಿ ಬಿ ಹೈವ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಹೈವಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಆರೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧುಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಡೌನ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಕ್ಷಿಕಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಂಚ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಣಗಳ ತರಹ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಡ್, ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈಸ್, ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಣಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ disappear. Therefore, pratishthamane sarva eva pratishthanta eva vang manaschakshustrotram chate preetaha pranam stuvanti. So in Upanishads we have got stories also. In one of the Upanishads, it is there was a kind of quarrel between ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ವಾಯುಗಳು, ಪಂಚವಾಯುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಜಗಳ ಬಂತು. ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Is it prana important or apana important or vyana important or udana important? But everybody thought that we are all very important people. So they just wanted to have a test. So ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ 2 months ಅರಂಟ್ ಲೀವ್ ತರಹ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ತರಹ 8 months ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 8 months ಆ 8 months ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಣಂ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯಾವತ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂತಿ ತಾವತ್ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಬಾಣ ಮಹಾಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
See, yadi pranaha swayam na jahati, na pariharyaha. So, bana is when the pranam by itself does not go away, you should never compel your pranam to get out because that is the chieftain. So, ಒಂದೊಂದು prana, they one by one, they disappeared, took leave for 2 months, and they returned. And the body was living, so they could occupy their respective job and then continue. So all these four pranas went. Allah admele, the pranam told all the four, you all went on vacation for two months. So shall I also go for 2 months? Then all the other four pranas realized, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೀನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. When you are there, we could go and come back. If you are not there, no coming back at all. Once and for all, we leave the body. Therefore, you are Varishtaha. That's what all the members inside our body, all the pranas, unanimously declared that prana is very important. Therefore, people call that prana is Mukhya prana. That is Mahavishnu. In Vishnu Sahasranamam, you see Vaikuntha Purushaha Pranaha anta. So Vaikuntha Purusha Pranaha ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಪುರುಷನೇ ಪ್ರಾಣ. ಆ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. That's why we make a prayer. Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam Yo Anta Pravisya Mavachamimam Prasuptam Sanjeevayati Akhila Shakti Dharaswadhamnam Anta. So Sanjeevayati ಈ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರಾಗಿ he will make the body back into activity. He will make the Chaitanya Swaru Chaitanyam coming back. So adrinda, among all that, who is Varishtaha? Pranam, Pranavayu Matra Varishta. Adanne illi, ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ in a different manner. There is a story in one Upanishad. Here, the prana is supposed to be the queen bee. A queen bee, prana, ಇರೋ ತನಕ beehive ಅಲ್ಲಿ all the bees will be happily settled down. The moment the queen bee jumps out from the hive, then all the madhukaras will go away. So like that, the pratisthapana is of the pranam and prana eva varishtaha. This has been agreed, approved unanimously by the contents of the body, important vak, speech, mind, manaha, chakshuhu, the eye, and srotram, the ear. So they all got convinced that they no more are independent. They are all dependent upon the pranashakti. That's why pranashakti namo namaha. Ee pranashakti ellide, where is that pranashakti? It is there inside us. So when you bring one Ganapati Vigraha from shop, when the Ganapati Vigraha is in the shop, you will ask the price. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಸ್ತಾವ ಗಣಪತಿ ಅಂತ, ಇದು ₹5, ₹15, ₹20. Like that, they prescribe price for the Ganapati Vigraham. But when you get it home and when you do puja, anybody who comes to have namaskaram to offer to Ganapati, nobody will ask the cost of Ganapati which you have brought. How much you paid for the Ganapati? And that price goes because Ganapati is a prana. Mooladhare sthitosi nityam tvam brahma tvam vishnu tvam rudra. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವತ್ವಂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಂ. ಸೊ ಪ್ರಾಣೋ ವೈ, ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೆಷನ್ in the Brahmaloka. One of the rishis got up and said, Kiyanta yame antaratmani pranaha. Say, how many pranas are there inside our body? Was the question. And several rishis who are all sitting there, they went on opting for numbers. Somebody got up and said, Trayayime pranaha antaratmani. And somebody will say, Saptayime pranaha antaratmani. Somebody got up and said, so like that they went on telling and the discussion went on.
What are those 3 pranas? What are those 7 pranas? What are those 24 pranas? What are those 52 pranas? Like that, there was a discussion long drawn in the Brahmaloka, which you get out. So ultimately, Konegadu, it was not resolved because everybody was trying to establish a number to the pranam. Ultimately, one Rishi, Maharshi, gets up and says, Ko nama veda kiyantayime antaratmani pranaha. Ee antaratmadalli, how many pranas are there antaya? Who knows it? Nobody knows. It is hard for us to count. Suppose if you ask how many stars are there, can you give the number of the stars in the sky? No. So like that, ಅನಂತಂ ಅಂಡ್ ಭೂಮಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಪಿಂಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಸ್. ಆ ಕಾಸು ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂದ್ರ. ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋ ನೋ ಅಭಯಂಕೃಧಿ ಅಂತ. ಆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಪಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿಪ್ಪೌಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಲಂ. ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್, ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್, ಇಂದ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್. ಆ ತರಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, all of them are adjusting and obeying the prana shakti flowing in that. That's why we say prana shakti paranaha. Yeah, which is para, which is varishtha in us, is prana shakti. That prana shakti is para. That's why heng madodu, how do you get that inside prana into the idol that you have brought out? Means you only have to do it. That's why you say that Butshvasa Nisvasari Rupena Bahiragatya Asmin Bimbe Pratishtana Kalase Pratishtantu Swaha ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವತೆಯಾಗಿರೋ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಋಷಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಕ್ಷಿಕ. ಅದು ಕೂಡ ಮಧುಕರ ಮಕ್ಷಿಕ. ಈ ಮಧುಕರ ಮಕ್ಷಿಕ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಕಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಹನಿ, ಎವ್ರಿ ಫ್ಲವರ್. ದಿ ಮಧುಕರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಹನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮಲ್ಲಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ was telling, according to his family tradition, after Upanayanam, he went for Madhukara Vritti for 6 months. ಅವ್ರು ಏನು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, people are very rare. Not that there are no people now. There are people, but we don't find them. But if they are, because of the such type of people available, so the world is going on helter-skelter. Adru kuda, it has got some harmonious rhyme. The world is going rhyme and rhythm in a way, though it is disturbed or vibrating. So adrinda ee vaku, manasu, chakshu, kavi, all these God pleased, and they said to that, Aya Pranam, we are nowhere near to you, and you are supreme. Something like the Ganga water. See, Ganga river is supreme because we always make Ganga, Gangeti yo bruyat, Ganga nama sada shaktihi, ಸ್ನಾನಕಾಲೆ ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೋಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕುಡ್ ಗೋ. And those bigger people, VVIPs and all those, when they go, they get special arrangements for them. Helicopter ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ and aeroplane ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Because of such type of luxurious arrangements, these Swamis are going and other people are going and having that. But ordinary people, they have to go sit in the train, go there and all that. So anyway, but people are ready. They said,
ಅಹಂ ಕಾಶೀಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ನಿವಸಾಮಿ ತತ್ರೈವ ನಿವಸಾಮ್ಯಹಂ ಇದು ಸ್ಮರನ್ ಮರ್ತ್ಯ ಕಾಶೀವಾಸ ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದವರಿಗೆ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೈ ಇನ್ ಕಾಶಿ, ಆವಾಗ ವೆನ್ ದಿ ಶ್ವಾಸ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್, at that time it is said that Parvati will come and fan with her mantle the candidate, and see that Shiva meanwhile interferes and give him moksham and all that. So Ivella, these are all our distinctive descriptions about the pranam as such in our life. Therefore, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯಾಲು, ವಾಕ್ is ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು is ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಕಣ್ಣು is chaitanya, and srotram chaitanya, and other things. All of them, they are the functionaries in our body. So ಈ functionaries ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, if they are able to do it, it is all because of the health that one is continuing. If health is lost, everything is lost. What is health? Health is pranashakti. Pranashakti, when it is harmoniously with all rhyme and rhythm running through our life, then we are all very great, very great. And otherwise, if pranam is at danger, then we lose all these things. Therefore, ಪ್ರಾಣಾಯತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರಿಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೇಷಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಕಹ, ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಗಾಡ್ಸು, ಪೀಪಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆಯೋ, ಟು ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ, no problem, no pain in the body. See, normally older people are ready. If there are so many parts inside the body, one part or other will be drawing the attention. But no part but to draw your attention, then you are a pranashakti para. And that's Varishtha, and you are really great. And like that, something like the mother, the queen bee in the hive, then the queen bee is our pranashakti. Pranashakti are settle agodanike, we'll be all happy. I think we are just on time, and we'll continue next. The answers given by Paipalada Maharshi, and it's really interesting. And we have just completed only the Pranam Stuvanti in second chapter, fourth mantra we connected. And then what is that Pranam? What is that Pranam rested? Then it said Annam by Pranam, Annam by Brahma. ಈ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪರ್ಜನ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ and linkage one to the other, gluing, and that's exactly is the Upanishad which is running through all the time. So we stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ವಾಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ಓಂ ಸಹನಾವೂತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಅದೇನೋ ಫೋಟೋಸ್